ইনভেস্টমেন্টের একটা অঙ্ক করছি যেখানে অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট থাকবে, প্রফিট অন অর লস অন সেল অফ ইনভেস্টমেন্ট থাকবে, ভ্যালুয়েশন অফ দ্য স্টক আন্ডার ফিফো মেথড। ফিফো মেথড মানে আমি একটাকে বলেছিলাম যখন ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য ইনকাম ট্যাক্স পারপাসে রিপোর্ট বার করবো যে আমি এবছরে শেয়ার মার্কেটে কেনাবেচা করে কত লাভ করেছি, কত লোকসান হয়েছি, যে বেসিসটাকে চিন্তা করা হয় সেটা ফিফো মেথড। সো ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ডোন্ট লার্ন দ্যাট ফিফো মেথড, আমরা অরিজিনাল একটা মেথডকে মিস করে যাব, প্র্যাকটিক্যাল মেথডকে মিস করে যাব যেটা মার্কেটে ইউজ হয়। তো অঙ্কটাতে কী কী শিখবো তাহলে বল। এখানে একটা অ্যাক্রুয়াল ইন্টারেস্ট আছে, আমি এটা হেডিংয়ে বলেছি বলে জানলাম, আসলে অঙ্কটা পড়ে বুঝতে হবে সেখানে অ্যাক্রুয়াল ইন্টারেস্ট আছে, সেটা কী করে বুঝবো সেটা আজকে মেন আলোচনার বিষয়। ফাইন। মিসেস ভকত ফার্নিসেস, হ্যাঁ হবে না, সে ऐसा नहीं होगा। तो चलो मिसेस भगत की नाम बोला बोलो, सी फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स अपर होल्डिंग ऑफ 6% बॉन्ड। तो उसका 6% रेट का बॉन्ड है, तो वो इन्वेस्ट करे और केने और बेचे सी हैज़ इन हर हैंड ऑन 1 January 2001। इट इज़ ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू ऑफ 60,000 रुपीज़ एंड कॉस्टिंग वॉज, तो कॉस्टिंग जो 50,000 में खरीदा था उसका फेस वैल्यू 60,000 था। ये but it is on 1 January. It is on 1 January. Take care. That is very much important here. Then 1 March he has purchased 100 units. X interest 98 करके 1 July sold 200 units. X interest 100 करके 1 October purchased again 50 units 98 करके. Right? ये काम इंटरेस्ट एंड नवंबर 1 में सेल किया 200 यूनिट्स X इंटरेस्ट 99 करके। तो इतना परचेज दो परचेस है और 2 सेल है। वाह, ब्यूटीफुल सम। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम इन योर एग्जामिनेशन, इधर अंडर फीफो मेथड और अंडर वेटेड एवरेज मेथड, ये दोनों मेथड से एक आएगा। ठीक है। तो मिसेस भगत क्लोजेस हर बुक्स और एवरी ईयर ऑन, वो क्लोज करता बुक के क्लोजिंगটা কবে আছে, বুকস উইল বি ক্লোজড অন 31 ডিসেম্বর। টেক কেয়ার, দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। দেখ একবার পড়ে আমি আবার বলছি কেন, because it is important, take care of it. Interest payable date is 31st March and 30th September. इंटरेस्ट पेबल है 31 मार्च और 30 सितंबर। तो तुमको डॉल्प जो बोलता है ना, डॉल्प DOLP मीन्स डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, डेट ऑफ लास्ट पे आउट ना, डेट ऑफ लास्ट पे आउट আমরা এইভাবে বলি কথাটা, ডেট অফ লাস্ট পে আউট মিন্স পে আউট অফ ডিভিডেন্ড অর পে আউট অফ ইন্টারেস্ট। সো দিস ইজ মাই DOLP ইজ দেয়ার আর 2 DOLP অ্যান্ড बीच में যেটা কিনবো তার জন্য আমার এক্স ইন্টারেস্ট কাম ইন্টারেস্টের হিসাব হবে। ঠিক আছে, অ্যান্ড অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট বি ওইভাবে হিসাব করতে হবে। তো কি হলো এখানে, শো দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ইন দ্য বুকস অফ ভগত অ্যাপ্লাইং ফিফো মেথড और एग्जाम में वेटेड एवरेज मेथड और सिंपली एवरेज मेथड बोल सकता है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल एंड वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ द अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। तो जब वैल्यूएशन करना है तो मार्केट में उस टाइम ये बॉन्ड का वैल्यू कितना है वो भी देना पड़ता, लेकिन इधर कुछ दिया नहीं, इट इज़ नॉट गिवन देयर। ओके, इधर कुछ नहीं दिया, तो ये तो नहीं दिया। अगर दे दिया तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस व्हिच वाइज लोअर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वाइज इसको वैल्यूएशन आता। लेकिन इधर क्या होगा, ओनली सीपी, ओनली कॉस्ट प्राइस करके वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, তাহলে একটা একটা করে আইটেম, এভরি আইটেম শুড বি এন্টার্ড ইন দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট। তো এভরি আইটেম শুড বি এন্টার্ড ইন দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট। সো ইউ হ্যাভ টু ওপেন দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট। It is 6% bond, it is 6% government bond account. Here particular, here date, here क्या was first of all nominal value, capital value and interest column. Fine, date, particulars, nominal value, capital value and interest column, right? तो फर्स्ट डेट में जनवरी 1 में इधर क्या है बोल, टू बैलेंस BD में कितना है, टू बैलेंस BD है 60,000 एंड कैपिटल कलम में 50,000। लेकिन ये इधर कुछ होगा, डॉटेड है इधर, हाँ इधर डॉटेड है, ये तो हिसाब करना पड़ेगा। How can we know that there is an interest accrued? How can we know? That's the question. In the earlier sum, last sum যেটা করেছি কাল ইয়েতে, লাস্ট ভিডিও, उधर तो कोई इंटरेस्ट accrued नहीं था, क्योंकि डॉल्प डेट एंड द ओपनिंग डेट वाज सेम।
কি ডেট বললাম? लास्ट पे आउट डेट एंड द ओपनिंग डेट becomes the same because 31 दिसंबर में से पे आउट हुआ और 1 जनवरी में ओपन किया। 31 ডিসেম্বরে লাস্ট পে আউট হয়েছে আর আমি যদি 1 তারিখেই আমি ওপেনিং ব্যালেন্স বসাই তাহলে নাথিং অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট, নাথিং অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট। তাহলে হোয়েন অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট will accrue here will be shown here if there is a difference between the last payout and the date। तो योर लास्ट पे आउट इज लास्ट डॉल्प क्या था बोल? 31/12 নাকি না 31 কত বল? দুটো ডেট ছিল 31 মার্চ আর হচ্ছে 30 সেপ্টেম্বর আর 30 সেপ্টেম্বর। তাহলে এবারে 30 সেপ্টেম্বর ছিল, 30/9 ছিল। তাহলে 30/9 থেকে শুরু করে 30/9 से अभी डेट कितना आ गया? जनवरी 1 जनवरी 30/8 থেকে কেন 8 কেন হবে? আগের বছরের তো আগের বছরে তো হচ্ছে सो 30th सेप्टेम्बर वॉज DOLP राइट। हमारा आज के डेट कब 1 तारीख, तो कितना महीना आ गया इधर? 3 मास 3 महीना का इंटरेस्ट आएगा इधर। हाँ, सो यू हैव टू कैलकुलेट द अक्रूड इंटरेस्ट। तो इधर हमें अक्रूड इंटरेस्ट करी छोटो छोटो করে ওয়ার্কিংস করব। 1 নম্বর ওয়ার্কিংস হচ্ছে কি তাড়াতাড়ি করে বল। अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा? 60,000 इंटू क्विक बोलो इंटू 3/12 कितना होगा? 900 रुपीज़। तो इधर 900 টাকা। এবার কথাটা বোঝা গেছে কখন এটা হবে কখন এটা হবে না। স্যার অঙ্ক করে দিয়েছি বলে হবে না। You see whether there is a difference between DOLP last date of last payout and the current date। current date से लास्ट तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो उधर एक्रूड हो गया ना अभी ये वाला। ये अंत में भी ऐसा होगा at the end of the year যখন তুমি you are holding the some amount of investment in your hand, so you have to show some amount of interest accrued। okay, so proceed to the next time। next time में बोला कि मार्च 1 में परचेस किया, मार्च 1 में तो परचेस करो बाबा। तो इधर लिखो टू बैंक करके परचेस करेगा और बाई बैंक करके सेल करेगा। तो परचेस किया कितना? 100 यूनिट्स मीन्स नॉमिनल वैल्यू में 10,000 रुपीज है ना। हाँ, और इधर कितना? 98 करे 98 করে মানে 9,800 টাকা। ভারী মজার কথাবার্তা বললো আবার। হ্যাঁ, সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে কি পারচেজ অন কত তারিখে না? 1/3 চুপ কর। তাহলে 1/3 তারিখে আমরা কি করছি? পারচেজ করছি। আমাকে বল এই পারচেজটা কি এক্স ইন্টারেস্ট না কাম ইন্টারেস্ট? ভাই এটা তো এক্স ইন্টারেস্ট। তাহলে এক্স ইন্টারেস্ট হলে যেটা বেসিক প্রবলেম, যেটা আগের অঙ্কে তো আমরা ডিসকাশন ছিল না, সেটা এখানে ফিরে আসছি। বলবো কি বলবো না? আগের অঙ্কটা কি ছিল? শুধু কাম ইন্টারেস্ট ছিল। কাম ইন্টারেস্টে হোয়াট এভার উই হ্যাভ ডান ইজ অনলি মাউন্টিং মেথড। দ্যাট মিনস দ্যাট অ্যামাউন্ট শুড বি ডিভাইडेड इनटू 2 पार्ट्स। फाइन, दैट इज व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट। पक्का? अभी जब एक्स इंटरेस्ट बोलेगा इधर भी तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन माउंटिंग नहीं करना है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू सेग्रीगेट इट। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। कितना परचेस किया? 10,000 परचेस किया। कितना परसेंटेज आएगा? डॉल्प कितना है? 1/3 में। तो डॉल्प वॉज देयर, डॉल्प वॉज 30/9 अभी 1/3 পর্যন্ত। তাহলে এইদিকে 2 মাস ওদিকে 3 মাস 5 মাস 5/12 कितना आ गया? 250 का इंटरेस्ट। तो 250 का इंटरेस्ट तो হলো बेसिक জায়গাটা শোন আগের অঙ্কের সঙ্গে যে ডিফারেন্সটা। द बेसिक डिफरेंस इज देयर। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में क्या होता है ना, ये जो रुपया इधर आया ये इधर और उधर डिवाइड कर देता है, लेकिन इधर भी तुमको कैलकुलेट करना है। सेम कैलकुलेशंस मस्ट बी देयर, द सेम कैलकुलेशन मस्ट बी देयर, बट इट इज शोन एट 98 करके। जितना पूरा 98 कर 98 और इधर 250 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इधर नो माउंटिंग बट फाउंटिंग ऐड कर दिया। 98,000 तो এটা তো লিখলাম प्लस 250 देवो। तो एक्स इंटरेस्ट कहानी में तुमको एट द रेट ऑफ 98 करके खरीदा तो वो भी लिखना, वही लिखना है। फिर इंटरेस्ट भी दिखाना है। और कम इंटरेस्ट में क्या करता है ना, ये 98 में 96 सीधा लिखेगा, 2 रुपीज सीधा लिखेगा। चलो পরেরটাই করছি আমরা। सोल्ड ऑन जुलाई 1 সেল করলাম স্যার। তো সেল করলাম, তখন আমরা রাইট সাইডে যাব। নিশ্চয়ই বাই ব্যাংক করব।
এটা তোরা খুব ভালো করে শিখেছিস বলে মনে হচ্ছে আমার। बाय बैंक पर इंटरेस्ट पेमेंट भी होगा क्या? हाँ इंटरेस्ट पेमेंट होगा, कब कब पेमेंट होगा रे? 31 मार्च 30 फर्स्ट मार्च 31/3 में इंटरेस्ट हुआ, तो ये वाला बाय बैंक करेगा और इंटरेस्ट आएगा। हाँ? कितना इंटरेस्ट आएगा 70,000 বল? 70,000 into 6%। তাহলে আমি 3 নম্বরটা করছি। তাহলে এটা হলো আমার 2 নম্বর ওয়ার্কিংস। হ্যাঁ, এটা আমার কত, এটা আমার ক নম্বর ওয়ার্কিংস? 1 নম্বর ওয়ার্কিংস। এখন আমি 3 নম্বর ওয়ার্কিংসে করতে গিয়ে দেখছি যে তোমার কাছে ইন্টারেস্ট কত আছে। 60,000 प्लस इंटरेस्ट होच्छे तुम्हार पहले 60,000 था, फिर खरीदा था 10,000 इंटू 6% इंटू कितना महीना, 6 महीना के लिए कितना आएगा 2100 2100 आएगा। इधर इंटरेस्ट आ गया 2100, राइट। ये वाला वर्किंग्स नंबर 3 डन। चलो फिर आ गया क्या, सेल किया 200, तो ये जुलाई 1 में ना, हां जुलाई 1 में बाई बैंक करके सेल कर दो। सेल कत करेছি বল? 200 यूनिट्स मीन्स 20,000 नॉमिनल कॉलम में कितना करके 100 करके एक्स इंटरेस्ट। यदि एक्स इंटरेस्ट है वही सेम @100 करके जो होगा वही इधर लिख देगा, लेकिन इधर तो कोई इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। सेम केस एक्स इंटरेस्ट। हाँ, तो इधर 4 नंबर वर्किंग्स में ये सेल एक्स इंटरेस्ट, सेल एक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बोल कितना है, बोल 200 টাকা। ओके, এর ইন্টারেস্টটা ইন্টু 6% ইন্টু বিক্রি করেছি কবে বল? জুলাইতে। আর লাস্ট পে আউট হয়েছে কবে? 31 দিনে। তাহলে এপ্রিল মে জুন 3 মাস ইন্টু 3 মাস। আমি লিখে রাখছি এটা 31/3 থেকে 31/3 থেকে 30/6 পর্যন্ত। হ্যাঁ, 30/6 পর্যন্ত কত টাকা হলো? 300 টাকা। এই 300 টাকা এখানে হলো। আমি वर्किंग्स नंबर 4 लिखलाम। हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है बोल? नेक्स्ट लाइन में लिखा है परचेज किया 50, अक्टूबर 1 तो तुम परचेज करो। 1/10 में परचेज करेगा तो 2 बैंक लिखेगा। हाँ, 2 बैंक राइट। परचेज करेगा तो 2 बैंक राइट। तो इसके पहले फिर से 1 सितंबर में इंटरेस्ट है ना? हाँ हाँ ठीक है, আগে এটা করে নিচ্ছি। ও বলছে फिर इधर सितंबर में 30/9 में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। और फिर कैलकुलेशन भी करते जाओ। হ্যাঁ, সেম তো নাকি? আমি যখন করলাম তখন কত টাকা ইন্টারেস্ট এই তারিখে 30 নয়তে বানাও। বলছি 70 ছিল 5 तारीख বলছি इंटरेस्ट कैलकुलेशन बोल। पहले कितना था 60,000 प्लस 10,000 आया था, माइनस कितना किया बोल? -20,000 করে দিচ্ছি। তার উপরে কত পার্সেন্ট করব? 6% করব ইনটু 3 এর 12 করব না কত? ইনটু 6 এর 12 করব। आंसर কত হলো? 1500 1500 টাকা। তাহলে ভাই এটা ইন্টারেস্ট, এটা কত নম্বর ওয়ার্কিংস হলো আমার? 5 নম্বর ওয়ার্কিংস। এটা হলো কত টাকা? 1500 টাকা। চলবে ভাই। সেপ্টেম্বরের পরে পেলাম 1 অক্টোবর, 1 অক্টোবরে কোন তারিখ? 1 अक्टूबर পরের দিনে কি নিছে? পরে দিনে নিয়েছি। আচ্ছা, বহুত পয়সা। তা ঠিক আছে, পরের দিনে আবার কিনে ফেললো। ইন্টারেস্ট পেয়েছি এমনি, সঙ্গে সঙ্গে আবার ওই টাকা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার কিছু কিনতে গেল। ক টাকা কিনেছে বলো? 50 यूनिट्स माने 5,000 হবে নমিনাল ভ্যালুতে। कितना करके? 98 करके 90 @98 98 যখনই হয়েছে তখন কিন্তু আমার মাউন্টিং হওয়ার কথা। 98 করে হলে যখন তখন কি হবে বলো? এক্সামে জানি 98 এর মধ্যে দেখি দেবো না। তাহলে 98 এটা কত টাকা হবে? 4,900 টাকা। 4,900 টাকা। এর পেটের মধ্যে কিছু ইন্টারেস্ট থাকার কথা। এর পেটের মধ্যে এই ইন্টারেস্টটা মাউন্টিং করে ক্যালকুলেট করে মাইনাস করে দেবো। তখন আমি হিসেব করতে গেলাম বাই ডল্প অ্যান্ড ডট কত? ডল্প ইজ অলসো 30 सेप्टेम्बर ডল্প হচ্ছে 30 সেপ্টেম্বর আর ডেট অফ ট্রানজাকশন ইজ 1 अक्टूबर 1 অক্টোবর। শো নো ডিফারেন্স, নো ইন্টারেস্ট। আমার কাছে ডেট জাস্ট রাতটা থেকে রাত 12টা বেজেছে আর সকাল হয়ে গেছে। নো ইন্টারেস্ট অ্যাক্রুড, এখানে নো ইন্টারেস্ট অ্যাক্রুড রাইট।
অ্যাজ ওই আর ওই, হ্যাঁ, আর বেশি লিখবি না, এগুলো পরীক্ষাতে লিখো না জানো, অ্যান্ড ডট সেম। না হলে কিন্তু কাম ইন্টারসেশনও ছিল। আমি অঙ্কটাকে লিটল বিট চেঞ্জ করবো কি, রাজি আছো তোমরা? राजी আছে। सो इधर जो बोल दिया ना, इधर काम इंटरेस्ट, ये वाला एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, हम यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन इधर लगता है कि ये वाला नवंबर में फिर 1 नवंबर में सेल किया ना, তো একদম अंत में আমি এটা আরেকটা কাম इंटरेस्ट परचेज দেখাবো, আপাতত চলুক, শেষে দেখিয়ে দেবো। अच्छा 1 अक्टूबर में तो परचेज किया, उसके बाद 1 नवंबर में सेल किया 200 यूनिट्स, तो सेल तो राइट साइड में करो, कितना तारीख में, 1/11 কি করব, ব্যাংক দিয়ে বিক্রি করে দে। ব্যাংক দিয়ে বিক্রি করে কত টাকা, 20,000, কত হবে, 19,800 টাকা, একদম @99, लेकिन এর কোনো সেগ্রিগেশন হবে না, लेकिन প্লাস তো হবে, এই প্লাসটা প্লাস দেখাবি না, মানে এটা পাও, এটা লিখবো প্লাস রাইট সাইডে লিখবো 19,800 টাকা। তাহলে আমার কাছে আবার একটা ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে, আর একটা ক্যালকুলেশন সেখানে আমাকে দেখাতে হবে, রাইট? এখানে দেখাচ্ছি ক্যালকুলেশন নাম্বার 6, রাইট? এটা হচ্ছে যে সেলের একটা সেল এক্স ইন্টারেস্ট, এটা আমি অত বড় করে ওয়ার্কিং টাকার সময় পাবো না পরীক্ষাতে, এই জন্য ছোটো করে দিচ্ছি কথাটাকে, হ্যাঁ, বল 20,000 ইন্টু 6% ইন্টু 1/12, আমাকে এখানে সঙ্গে সঙ্গে বল ডল্প কত ছিল, 30 সেপ্টেম্বর, ডল্প ছিল 30 নয়, 30 নয়, আর কিনেছি কবে, 1/11, 1/11, খালি অক্টোবরটা, তাহলে 1 মান্থ, তো কত টাকা হলো, 100 টাকা। 100 টাকা। তাহলে একটা হলো মাইনাস, একটা হলো প্লাস, বুঝে গেছে? কাম ইন্টারেস্টে কি করি আমরা, মাইনাস করে এখানে বসাবো, আর এখানে কি হলো, এটা তো লিখলাম, আবার এটাও লিখলাম, অ্যাজিউম করো এটা প্লাস, তার একটা নেগেটিভ পজিটিভ হলো, কি হলো, কাম ইন্টারেস্ট নেগেটিভ, কম মানে কম, কাম মানে একদম, ও ভালো বলেছে, কাম মানে কম, মানে ওটাকে কমিয়ে দাও, রাইট? আর এক্স মানে বাড়াও, x বার, ও ফাইন আইডিয়া, চলবে কি চলবে না, বিউটিফুলের থেকে বেশি ভালো ফুল হয়েছে, বলো এবার কতগুলো হলো, এই 100 নভেম্বর 1 মে হওয়া তো, ফির তুমি একটা কাজ করো, আর একটা কিনে ফেলো চট করে, মনে কর আমরা 1/12 কিনলাম, 1/12 একটা নতুন কিনলাম, কি করলাম বল, ইউনিট স্যার, ব্যাংক দিয়ে পারচেস করলাম, 100, ও বলছে 100টা কিনবো, মানে তাহলে 10,000 কেন, 10,000 টাকা, এটা কিনলাম ক টাকা দিয়ে, সাপোজ আমরা 90 না 90, আগের 98 ছিল, এবার 97 করে কিনলাম, 97, আর এটা কি কিনেছি বল, কাম ইন্টারেস্ট, এটা অঙ্কটার মধ্যে আমরা অ্যাড করে নিলাম, ওয়ান সিঙ্গেল লাইন অ্যাডেড, কি অ্যাডেডটা সেটা এখানে লিখে দিচ্ছি, কি অ্যাডেড বলো, এটা কার বই তোর, ফার লেখো, এখানে কবে কিনেছি এটা আমি, ডিসেম্বর 1 পারচেস कितना 100 units, 100 यूनिट्स is 97, @97 Calm interest. কাম ইন্টারেস্ট, রাইট? right, চলবে তো? তাহলে বল এখানে কত দিয়ে কিনলাম আমরা, 97 দিয়ে, হ্যাঁ 97, তাহলে এটা কাম ইন্টারেস্ট থাকা মানে হচ্ছে মাইনাস, কাম মানে কম, কাম মানে কম, মানে মাউন্টিং করবো আমরা কেটে দেবো 97 কে, হ্যাঁ, তাহলে 97 কে করতে গেলে আমি এখানে একটা ওয়ার্কিংস করছি, আবার এটা একটা পারচেস দেখাতে চাইছি, পারচেসের কাম ইন্টারেস্ট, আমাকে বল আমরা কিনেছি কত, 100 units, 100 units কিনেছি, 10,000 টাকা, 10,000 টাকা কিনেছি, into 6%, কিন্তু কত করে কিনেছি, 97 করে, তাহলে 100 ইন্টু 97 কত বল, এখান থেকে ইন্টারেস্ট কত মাইনাস করব, 6%, 10,000 করব, ইন্টু 6% করব, ইন্টু কমাস, ডট টু ডট বল, 2/12, ডল্প হয়েছিল 30 নয় থেকে 9 মাস পুরো, 10 মাস পুরো, 10 পুরো 11 পুরো, 11 পুরো, 3 মাস 11 তো, হ্যাঁ 3 মাস, 30 নয় থেকে, 30 নয় তো, 9 মাস নেই, 10 11, 10 11, হ্যাঁ হ্যাঁ, 1/12 পর্যন্ত 2 মাস হচ্ছে, তাই তো, ইন্টু 2/12 করে দেখ কত হলো, এটা 100 টাকা, কি 150, না 100 টাকা হবে, দেখেন এটা 6 হচ্ছে, এই 6 কাটলাম, কাটলে 100 টাকা হচ্ছে, ঠিক আছে, 100 টাকা হচ্ছে, তাহলে এইখানে কি হয়ে গেল, 100 টাকা হয়ে গেল, রাইট?
এই 100 টাকা যে হলো তুমি কত কত টাকা কিনেছিলে আসলে, 9,700 তাহলে এখানে 9600 লিখবে, রাইট? তাহলে কি হয়ে গেল, এখানে 9700 থেকে তুমি এখানে এটা লিখলে, এখানে এটা লিখলে, দ্যাট ইজ কল্ড কাম ইন্টারেস্ট এফেক্ট, রাইট? এখন শুধুমাত্র পড়ে আছে কি আমার লাভ লোকসান বার করা আর ব্যালেন্স সিডি বার করা, রাইট? তো প্রফিট আর লস কত হয় সেটা দেখা যাক, রাইট? মেথডটাকে বলেছিলাম আন্ডার ফিফো মেথডে করতে বলেছে, রাইট? যখন ফিফো মেথডে করছি তখন আমাকে কি করতে হবে, ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস ইন্ডিভিজুয়ালি থাকবে, ওই দামে बेरोगे। तो पहले जो खरीदा था वो 50,000 रुपीज़ में और 600 यूनिट, तो ये एट द रेट ऑफ कितना आया 83.33। तो इसके बाद जब सेल हुआ ना, कितना सेल हुआ बोलो, 200 यूनिट, that 200 रुपी यूनिट्स have been sold out of that 600 units, so it should be cost at it should be charged at cost of rupees 83.33। তাহলে আমি नेक्स्ट खरीदा था कितना में 98 करके एक्स इंटरेस्ट, है ना? देन खरीदा कम इंटरेस्ट 98, लेकिन नो इंटरेस्ट ड्यू वाज देयर, सो इट इज 98 करके। नेक्स्ट खरीदा था 97 करके खरीदा था, लेकिन ये कम इंटरेस्ट था, इट कम्स डाउन टू रुपीज 96 करके, तो ये वाला 96 करके। तो टोटल परचेज प्राइस एट द रेट मिल गया हमारे पास। जब इशू करेगा तो आउट ऑफ दैट परचेज वी शुड इशू एंड द बैलेंस शुड बी देयर, एंड द सो कॉस्टिंग फॉर कॉस्टिंग पर्पज पहले कितना था बोल, 600 यूनिट कितना करके 83.33। अभी बोल जे सेल হয়েছে ওখান থেকে इधर से माइनस हुआ तो इशू किया कितना 200 200 यूनिट इशू किया। 200 यूनिट्स ওই যে আমরা যখন ফিফো করতাম না, ইট ইজ বেটার যে ওইটাকে মেনটেন করা, সত্যি হ্যাঁ ওটাই হ্যাঁ কেন নয়। ये वाला रिसीट वाला এটা रेट है, अमाउंट का कोई जरूरी नहीं होगा, अमाउंट भी जरूरी होगा, ठीक है। से ये वाला इशू मीन सेल्स, हैं एट द रेट ऑफ व्हाट करके, हाउ मच करके, राइट? इसका अमाउंट कितना हुआ, ये जो अमाउंट हुआ परचेज प्राइस, ये अमाउंट हुआ वाला ये वाला परचेज प्राइस, देन उसका साइड में तुम सेल प्राइस लिखो, देन यू गेट द प्रॉफिट। इट्स माय न्यू टेक्निक, राइट? क्लियर? एंड you can say at the same time that how much amount is available at what price, balance available है ना, उधर लिखते ना balance available। अगर लगेगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दो। बोल सेल का कितना करके किया, 100 করে একটা কত করে 100 100 করে করে, তো 100 করে করেছি মানে আমার কাছে অ্যামাউন্ট হচ্ছে কত 20,000 20,000, দরকার ছিল না 100 করে, অ্যামাউন্ট তো বলাই আছে। তাহলে বরং আমি বলি যে এখান থেকে এটা পারচেজ প্রাইস, এটা কি এটা সেল এটা সেল প্রাইস না, এটা রেট করলাম, এটা পারচেজ করলাম, তো পারচেজ করার পরে ইস্যু করলাম, ইস্যু করলাম যখন, তখন আমরা বললাম হ্যাঁ এটা পারচেজ প্রাইসটা বলছি, পারচেজ প্রাইসটা ঠিক করে নে, কত করে ছিল বল, 83 তাহলে এটা 200 ইন্টু 83 83.33, রাইট? 16,667 এটা কত টাকা হলো 16,667 16,667। यस सेल कितना था 20,000 20,000। আচ্ছা এটা কাজ করি, ঠিক আছে 200 ইউনিট নিয়ে কাজ করছি, তো এটা 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 চল না, পরে প্রেজেন্টেশন পাঠিয়ে দেবো দরকার লাগলে। সেল কত হবে 20,000, সেল 20,000 ছিল, তাহলে তাহলে আমাকে বল প্রফিট কত হবে, এদের বিয়োগ করলে 333 চারটে 3 ডান, একটা অংশ হলো। নেক্সট আবার কি করেছি, পারচেজ নেক্সট টাইম আমরা কি করি, সঙ্গে সঙ্গে পারচেজ করেছি, ফার্স্ট মার্চে পারচেজ করেছি, এটা একসঙ্গে করে নেবো, হ্যাঁ এরপর থেকে কত করে কিনেছিলাম 98 करके। सेल कितना किया, ওটা 100 না সেল করেছি সেল বলো, তো সেল স্যার ওখান থেকে সেল কি আবার কেনার পরে, কেনার পরে ও আবার আরেকবার কেনা হয়েছে, আবার কেনা কত করে হলো, কতটা কেনা হয়েছে বলো, 50টা 98 करके, এই যে 50টা 98 करके, 90 তাই না? এবার বল সেল কত হলো, সেল হয়েছে স্যার এটা 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 কত তারিখে হয়েছে, এটা কত তারিখে হয়েছে তাড়াতাড়ি করে বল, অক্টোবরে এটা 1/10 হয়েছে, এবারই সেল করেছি না, এবার 1/11 সেল করেছি নাকি, দুবার সেল আছে তো মাত্র। এইখানে যে সেল হয়েছে
বল সেল কত করলাম? 200 units. মাত্র 200? হ্যাঁ ও মাথার তো ওই আগের রেট অ্যাপ্লিকেবল হয়ে গেল। হ্যাঁ ওটাই তো আগের রেটে সেল হলো 200 ইউনিট, এই 200 ইউনিটের জন্য আমার পারচেস প্রাইস কত করে হবে? 200 ইন্টু 83.33 83.33 হবে। তাহলে আবার 1667 হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বিক্রি করছিলাম 200 ইউনিট কত করে? 99 করে 99 করে। 19,800 তাহলে এটা কত টাকা হলো? 800 এটাকে পাশাপাশি রাখলে ভালো করতাম না? না, এটাও তো দরকার ছিল। ঠিক আছে চলো, এটা কত হলো? 19,800। তাহলে কত টাকা লাভ হলো? 3133 कितना हुआ? 3133 3133 इज योर प्रॉफिट राइट? 6466 6466 কত ইজি হয়ে গেল। ওখানে কত রকম কিছু করতে হচ্ছে বলো। আবার কি করবো বলো? আর একটা পারচেস করেছি তো, কত কত লিখে? 100 ইউনিট পারচেজ করেছিলেন 100 ইউনিট পারচেস করেছি, কত করে বলো? 96 করে 96 করে নেট হলো, তাই তো? তাহলে আমার কাছে এখন যেটা ক্লোজিং স্টক পড়ে আছে তার ভ্যালুएशन বল। ये 600 से कितना है अभी हाथ में? 300 না 200 200 400 চলে গেছে। 200 পড়ে আছে 83.33। फिर बोल 100 है हमारा हाथ में, ये वाला 98 करके, ये 50 रुपीज़ है ये वाला, हाँ ये भी 98 करके, और इधर जो 100 है ये वाला 96 करके। ঠিক আছে, এই টোটালটা আমার কাছে এখন হাত মে হ্যাঁ ইন হ্যান্ড। হ্যাঁ, তাহলে কত ইউনিট পড়ে আছে রে? 200 300 400 450। ওদের কাছে কত ইউনিট পড়ে আছে দেখতো। তাহলে এতক্ষণ ধরে আমরা যা করলাম, এভরি পারচেস এন্টার্ড, এভরি সেল এন্টার্ড, এভরি ইন্টারেস্ট রিসিভড এন্টার্ড in a proper way. Fine. Another one thing is there, we have made a profit of कितना रुपया का total, कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट पेशियम? 66 टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट was 6466। yes तो पीएल का राइट साइड में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का लेफ्ट साइड में 2 पीएल प्रॉफिट 6 कितना 6466 6466 80,076 अभी इधर ऐड करके कितना आया? 80,766 इधर এই দুটো কলম কমপ্লিট করে নিই। এটা আছে 85,000 রাইট, 80,766। इधर आ गया 35,000 ना, না এখানে 45,000 इधर आएगा 45,000 राइट, 40,900 40966 पक्का। এখন আমার কাছে इंटरेस्ट कॉलमটা পড়ে আছে। इंटरेस्ट कॉलम में एक बात है, देख क्या बात है। এই ব্যালেন্সটা কত তারিখে হচ্ছে? 31 12। ডল্প কত আছে? ডলার হচ্ছে একটা তো আপনার 30 9 হ্যাঁ 30 না 30 9 वाज माय डॉल्प। क्लियर के क्लियर ना? और इधर से 31 12 तक कितना महीना आ गया? 9 10 11 ना 10 11 12 3 मास। तो 3 मास का इंटरेस्ट निकलो इधर से 45,000 45,000 into 6% into 3/12 कितना आ गया? 675। इट इज ऑल्सो एक्रूड, टेक केयर ऑफ इट। ये वाला जो 900 था वो लास्ट ईयर का एक्रूड था, ओपनिंग एक्रूड। ये वाला क्लोजिंग एक्रूड है। अकॉर्डिंग टू सेंस इट इज क्लोजिंग एक्रूड। ये अभी पाना अभी माने ड्यू है लेकिन नॉट येट रिसीव्ड। ओके, तो चलो राइट साइड जो करो এবার কত হলো 675 এটা 4 675 675। এটাকে নিয়ে এসে এদিকে গেলাম, টেক কেয়ার। এইটা নিয়ে কিন্তু আমরা এদিকে করেছিলাম, করে ব্যালেন্স বার করেছিলাম। সো হিয়ার ইট ইজ মাই ব্যালেন্সিং ফিগার। আর এধার এখান থেকে করলে 4675 করলে আবারখানা আমরা পাবো। এই যেটা পাচ্ছি এটাও আমরা পিএল এ নিয়ে যাবো ইন্টারেস্ট বলে। এটা আমরা কি করব? 2 পিএল ইট ইজ মাই কমপ্লিট লেভেলে ইন্টারেস্ট ইনকাম হয়েছে। হ্যাঁ, নেট অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট কিतना? 3425। জায়গা ছিল যখন একটু ফাঁকা রাখতে পারতাম এখানটা। ওকে, দিস ইজ এটা রাইট। চলো, এটা সিইউ বিকম অনার্সে 2010-এ এসেছিল। সিইউ
অনার্স 2010 এসছে এই ধরনের একটা অঙ্ক ইজ আ কমপ্লিট সাম আন্ডার ফিফো মেথড ওকে ফাইন এই একটা অঙ্ক হলো The sum is over. নো নট ইয়েট screenshot should be taken Yes. here is the screenshot of the solution here is the screenshot of the workings fine okay Now the matter is over. now the now the matter is over okay bye Okay.